ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ಲೆಜೆಂಡ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात का भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में धूमधाम से मनाई जा रही है संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। हर साल 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जनक, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, इनके जन्मदिन के रूप में मनाते हुए समानता, शिक्षा और न्याय, जन कल्याण के लिए किए गए इनके अभूतपूर्व योगदान को याद कर इनकी प्रतिमाओं पर माला अर्पण कर बड़े ही सम्मान, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती हमें इनके आदर्शों और विचारों को अपनाकर एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है। हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को बीजापुर शहर में संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही सम्मान और हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसके चलते आज 14 अप्रैल 2026 बीजापुर शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सर्कल में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एम.बी. पाटिल, बीजापुर जिला सांसद रमेश जिगजिणगी, बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, बीजापुर डीसी डॉक्टर के आनंद, बीजापुर जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी, बीजापुर जिला पंचायत के सीईओ ऋषि आनंद, बीजापुर कॉरपोरेशन कमिश्नर विजय मैक्कल की, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, पूर्व विधायक कांग्रेस नेता प्रोफेसर राजू अलगूर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC के बीजापुर जिला अध्यक्ष अब्दुल पीरा जमखंडी, बीजापुर नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर अहमद बख्शी, VDA अध्यक्ष गंगाधर सम्मनी, कई सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, पदाधिकारी एवं कर्मचारी, दलित, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के नेताओं के अलावा और भी लोग पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एम.बी. पाटिल, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, अभिनव मुर्गेंद्र शिवाचार्य, संस्थान हिरेमठ श्रीशैल, पूर्व कॉरपोरेटर कांग्रेस नेता अब्दुल रजाक वारती, भीम आर्मी कर्नाटका एकता मिशन के राज्य अध्यक्ष मतीन कुमार, भीम सरकार संगठन बीजापुर के संस्थापक परशुराम चलवादी, पूर्व मंत्री बीजेपी नेता अप्पा साहेब पटनशेट्टी, पूर्व कॉरपोरेटर उमेश वंदाल, बीजेपी नेता कासूगौड़ा बिरादार, हेरिटेज एक्टिविस्ट हमजा महबूब के साथ साथ MMDC नेताओं और SDPI के नेताओं के अलावा और भी लोगों ने बात करते हुए सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಗಮ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಜ್ಜ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರರಂತಾಗು. भारत संविधान के भारत संविधान के बाबा साहब अंबेडकर के बाबा साहब अंबेडकर के बाबा साहब अंबेडकर के बाबा साहब अंबेडकर ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವರು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಸಮಾನತೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಗೌರವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಬೌದ್ಧರ ಆಶಯ, ಎಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆಶಯದಂತೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ಅವರ ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಹ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪೂರಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದಾರೆ ಅದು ರಕ್ತರಂಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು 11 ತಾರೀಕಿನಿಂದ 14 ತಾರೀಕು ತನಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ರಂಗಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಮಾಡೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಇದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಸಮಸ್ತ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ವಿಶ್ವರತ್ನ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲೀಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 37 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ಭೀಮ್ರಾವ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಆಗಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ಲೆಜೆಂಡ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾಳಗಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಜಾಳಗಿ ಟೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಳಗಿ ಟೋಪಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಜಾಳಗಿ ಟೋಪಿನೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ, ಬಂಗಾಳ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ತಿಳ್ಕೊ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹಾನಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ
ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಮ್ಜಾ ಮಯೂಬ್, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಬಿಜಾಪುರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 14ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದು 135ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿದವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ನಾವು SDPI ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಚನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರೋದಂತ ಅವಾಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅತಾವುಲ್ಲಾ ದರಾಕ್ಷಿ, SDPI ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात का भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। मैं आज हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं तमाम कर्नाटका की अवाम को और तमाम हिंदुस्तान की अवाम को बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर एक मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे ग्रेट लीडर थे, वो सिर्फ दलितों के लिए लीडर नहीं थे बल्कि वो OBC के लिए भी काम कर चुके हैं। हर कम्युनिटी के लिए, इंसाफ के लिए वो उनका परचम कभी भी ऊंचा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के तालीमात जितने भी कहो वो कम है अगर हम कहने बैठे तो। बाबा साहब अम्बेडकर को जब स्कूल में जब वो जाते थे तो उनके स्कूल से बाहर बिठाया जाता था। जब वो पानी मांगने जाते थे तो उन्हें पानी ऊपर से दिया जाता था। अगर एक पीवन अगर वहाँ पर हाजिर नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्यासा ही रहना पड़ता था। एक दिन उन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माता से पूछा, आए मेरी माता, ये जात पात का भेदभाव और हमें पढ़ाई से क्यों रोका जा रहा है? तो उनकी माता ने कहा कि ये किताब में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन एक चैलेंज के तौर पर कहा था, मैं जिस दिन एक किताब लिखूंगा उस दिन तमाम इस भेदभाव को मिटाकर एक किताब लिखूंगा। तभी जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान को लिखा है, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमें हर राइट दिया गया, राइट टू इक्वालिटी की दिया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस दिया गया है, और आर्टिकल 70 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को किया गया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बाइकआउट किया गया। तब जाकर आज एक हिंदुस्तान में हम एक आज़ादी के सांस ले रहे हैं। और एक चीज़, अगर इस हिंदुस्तान को चलाना है, अगर एक हिंदुस्तान को चलाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलाना पड़ेगा। अगर तुम सावरकर और गोडसे के विचारों पर अगर हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो तो ये हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के तालीमात पर अगर ये हिंदुस्तान चलेगा तो तभी ये हिंदुस्तान तरक्की कर सकेगा। और आज कुछ RSS के लोगों को, BJP के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से हसद है, अमित शाह को हसद है और BJP के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को हसद है। क्यों भाई, क्यों आपको हसद है? अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो अमित शाह आज होम मिनिस्टर नहीं होता, अमित शाह आज होम मिनिस्टर नहीं होता, ये इलेक्शन नहीं होते। ये लोग डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बदलने, हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह SDPI इस मकसद को कभी पूरा नहीं होने देगी। हम SDPI वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करते हुए इस संविधान की हमेशा रक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल मुनाफ पठान, सिटी वाइस प्रेसिडेंट बिजापुर। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತಿನ ಜಯಂತಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುವಂಥ ಇವತ್ತು ದಿನ, ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಬಳಗ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜೀವನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬಡತನ ಒಂದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಬಡತನ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ
ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ದೊಳಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಐಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಬಂಗಾರ ಆಗುವಂಥ ಬದುಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು. ಅವರ ಬಡತನ, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ತೆರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಸೀರಿಯಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಡತನ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕೊರತೆ ಅದ, ಕೊರಗದ ಅಂಥೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡದೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಕತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಳಗೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಮನೆತನದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗಂಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲ, ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 135ನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ದಿವಸವಾಗಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಅಭಿನವ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಜು ಐಹೊಳೆ ಅವರು, ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಕಾಸುಗೋಡು ಬಿರಾದರ್ ಅವರು, ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಬುಳ್ಳ ಅವರು, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರು, ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಜೀವನದಾಗ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಮಾನತೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತಂದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು 139ನೇ ಜನ್ಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, ಒಂದು ಭಾಯಿಚಾರ, ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವುದಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ಬರೆದಂಥ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸತತ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ 11, 12, 13, 14 ಅಂತ 4 ದಿವಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಅದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಟೈಪ್ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎತ್ತೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 139ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು 130ನೇ ಜನ್ಮ ದಿವಸದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬನೇ ಅನ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮಜರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಏನು ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಂಥ ಧೀಮಂತ
ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವರತ್ನ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸಂಭ್ರಮ ವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋಕಂತಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಶುರಾಮ್ ಚಲವಾದಿ ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ವಿಜಯಪುರ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ MMDC ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಭಾರತದ ಹಣೆಬರಹ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕಾನೂನು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾನತೆ ಸಾರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಈ ನೆನಪನ್ನು, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಯ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. MMDC ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ MMDCಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿ ನಾವು ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ MMDC ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರತ್ನ, ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಬಡವರು ಬಂಧು ಬಳಗದ ಜನನಾಯಕರು. ಅವರಿಗೆ MMDC ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ MMDCಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವರತ್ನ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ, ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೊಂಡಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ದಿನ ಐತಿ. ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇದು ದೇಶ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶಾಪೂರ್, ಭೀಮ್ ಸರ್ಕಾರ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜಯಪುರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ
ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಯುವ ಸಮುದಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸೋಣ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. अक्षय कुमार, द्राविड़ विद्यार्थी परिषद, विजयपुर. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ.